હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 9 વિષય ઇંગ્લિશ યુનિટ 7 એડલ્સન સ્પીક ની સ્વ અધ્યયન પોથીનું સમજૂતી સાથેનું સચોટ સોલ્યુશન. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ યુનિટના તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં આપણા ચેપ્ટર 7 એડલ્સન સ્પીકની આપણું સેક્શન એનો ક્વેશ્ચન છે, રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ ગિવન બિલો. અહીં આપણને નીચે એક્સ્ટ્રેક્ટ્સ આપ્યા છે, તેને આપણે રીડ કરવાના છે અને એના ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાના છે. તેમાં આપણું ફર્સ્ટ એક્સ્ટ્રેક્ટ છે, દિલશાદ સેઝ માય ફેસ ઇઝ ફુલ ઓફ પિમ્પલ્સ, હાઉ કેન આઈ ગેટ રીડ ઓફ ધેમ? ડોક્ટર શાહ આસ્ક વોટ હેવ યુ ડન સો ફાર? Dilshad says, I have applied various creams but nothing has worked. Dr. Shah says, Dilshad, don't worry too much. Pimples are common in this age. They are sure to go. Dilshad asks, but how? I am tired of applying creams. Dr. Shah says, don't get carried away by the ads. Better consult a skin specialist. તો હવે એમાં આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, why is Dilshad worried so much? Answer, Dilshad worried so much because their face is full of pimples and various creams haven't worked. Second question છે, what should Dilshad do according to the counselors? Answer, Dilshad should consult a skin specialist for treatment. તો હવે એના પછીનો આપણું સેકન્ડ એક્સ્ટ્રેક્ટ છે, એમાં અંતિમ આસ્ક, સર કેન અ બ્લડ ડોનર એક્વાયર HIV? Mr. Bakshi says, that a good question. By the way, a student like you cannot donate blood. Antim says, I know that, sir. I just want to know. Mr. Bakshi says, it is quite safe to donate blood to an HIV patient. The blood donor cannot get infected because the instruments are sterilized. Antim says, thank you, sir. Anchor says, you should know AIDS for no AIDS. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે, a blood donor can't get affected as the instrument are sterilized. Fourth question છે, what does Antim want to know? Answer, Antim want to know if a blood donor can acquire HIV. હવે એના પછીનો આપણો એક્સ્ટ્રેક્ટ છે, એમાં હરીશ says, I have a habit of chewing gutka. Because of this habit, my teeth are spoiled. I want to get rid of this habit. Please help me. Dr. Shah asked, in which class do you study, Harish? Harish replied, sir, I am in I am a class 9th student. Dr. Shah asked, how old is your habit? Harish replied, about 2 years. Dr. Shah asked, how often do you chew gutka? Harish says, 5 to 6 times a day. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે, how often does Harish chew gutka? Answer, Harish chew 5 to 6 times a day gutka. એના પછીનો સિક્સ્થ ક્વેશ્ચન છે, what is the result of chewing gutka with Harish? Harish teeth are spoiled. સેવન્થ ક્વેશ્ચન છે, in which class does Harish study? Answer, Harish study in class 9th. એના પછીનો એથ ક્વેશ્ચન છે, how old is Harish habit? Answer, Harish habit is 2 years old. એના પછીનો હવે આપણું સ્ટેન્ઝા છે, એક્સ્ટ્રેક્ટ છે કે જિગ્નેશ asked, so should I plan for a week, sir? Mr. Bakshi says, not even for a week. Plan only for 1 day and try to follow it. Get habituated to do like this. Jignesh asks, will it build confidence in me? Mr. Bakshi says, certainly. Only a few minutes back, you said you can't follow the timetable. This fact discourages you. Follow your timetable for some days. It will boost your confidence. તેમાં આપણો 9th ક્વેશ્ચન થશે કે હાઉ ઓલ્ડ શુડ જિગ્નેશ પ્લાન ફોર? તો એનો આન્સર થશે, જિગ્નેશ પ્લાન ફોર ઓનલી 1 day. 10th ક્વેશ્ચન છે, વોટ હેપન ઇફ જિગ્નેશ ડઝન્ટ ફોલો ધીસ ટાઈમ ટેબલ? આન્સર, ઇટ ડિસ્કરેજ હિમ એન્ડ હી લોસ હિઝ કોન્ફિડન્સ. હવે એના પછી આપણે એક્સરસાઇઝ બી છે કે રાઇટ વેધર ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ્સ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. તો એમાં આપણું ફર્સ્ટ જે સેન્ટેન્સ છે કે અંતિમ ક્વેશ્ચન ઇઝ અબાઉટ આઈ ડોનેશન, તો તે થશે ફોલ્સ. એના પછી 12th છે, ડોક્ટર શાહ એડવાઇસીસ દિલશાદ ટુ કન્સલ્ટ અ સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટ, તો તે થશે ટ્રુ. એના પછી 13th છે, અ ટાઈમ ટેબલ વિલ ગીવ યુ ડિસિપ્લિન, તો તે થશે ટ્રુ. એના પછી 14th છે કે હરીશ હેઝ ધ હેબિટ ઓફ ચીવિંગ ગુટકા, તો તે પણ ટ્રુ. તો હવે એના પછીનો આપણો સેક્શન બી, એનો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે રીડ ધ પેરેગ્રાફ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. તો અહીંયા આપણને નીચે પેરેગ્રાફ આપ્યા છે, તેને આપણે રીડ કરવાના છે અને ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાના છે. તેમાં આપણો પેરેગ્રાફ છે,
One hot day in summer, a shopkeeper was working in his shop. Business was slow, and there were no customers in the shop. He decided to go behind the counter and work on his account books. When he started taking interest in the book, he felt someone walking in. He looked up. The doorway stood a tall, thin woman dressed in grey as a shadow. The shopkeeper thought to himself, she had a sad, tragic face. His big dark eyes were full of tears. She moved slowly to the counter. The shopkeeper stood up, looked at her kindly, and said, "What can I do for you, ma'am?" તો એમાં આપણો 15 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે કે why were there no customer in the shop? Answer, because it was a hot day in summer. એના પછીનો 16th ક્વેશ્ચન છે કે what did the shopkeeper decide? Answer, the shopkeeper decided to go behind the counter and work on his account book. એના પછીનું 17th છે whom did the shopkeeper see in the doorway? Answer, the shopkeeper saw a full, thin woman dressed in grey in the doorway. એના પછી 18th છે write two sentences about the woman. તો આપણે લખી શકીએ કે the woman was tall and thin and dressed in grey. She had a sad, tragic face and her big dark eyes were full of tears. એના પછીનું 19th છે the shopkeeper was ready to help the woman. True or false? તો તે થશે true. હવે એના પછીનું બી છે કે રીડ ધ ડેટા એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. તો અહીં આપણે નીચે ડેટા આપ્યો છે, આપણે રીડ કરીને ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાના છે. તો અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે આ ડેટા છે એ આપણને શ્રી MP શાહ હાઈસ્કૂલ છે એનું એક રિઝલ્ટ આપેલું છે. તો જે જોશી જીમિતનું છે અને એની માર્કશીટ છે. તો એમાં આપણો ક્વેશ્ચન છે હુઝ માર્કશીટ ઇઝ ધીસ? આન્સર, ધ માર્કશીટ બિલોંગ્સ ટુ જોશી જીમિત મયંકભાઈ. એના પછી 25 છે જીમિત ગેટ્સ 10 માર્ક્સ મોર દેન ઇંગ્લિશ દેન હિન્દી. એના પછી 26 છે ઇન વિચ સબ્જેક્ટ ડઝ જીમિત ગેટ ધ હાઈએસ્ટ માર્ક? આન્સર, ઇન ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટ જીમિત ગેટ ધ હાઈએસ્ટ માર્ક. હાઉ મેની પરસન્ટ ડઝ જીમિત ગેટ? જીમિત ગેટ્સ 92%. Where does Jimit study? Jimit study in Sri MP Shah High School in Surat. હવે એના પછી સી છે કે રીડ ધ ડાયલોગ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. તો અહીં નીચે આપણને ડાયલોગ આપ્યો છે તેને આપણે વાંચવાનું છે અને એના ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાના છે. ચાંદની આસ્ક, વાય ડિડન્ટ યુ અટેન્ડ માય પાર્ટી લાસ્ટ નાઇટ? Kruti replied, I am sorry dear, actually I had to go to visit my grandmother at the hospital. Chandini says, oh, I am sorry to hear that. So if she doing okay? Kruti replied, yes, she is responding the treatment. She has to stay there for a week. Chandini asked, did you have to stay there for the whole night? Kruti replied, yeah, I and my cousin had to look after my grandmother. Chandini says, you should take rest today. Kruti says, yes, we are to sleep for 3 hours in the noon. So, આપણે એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે why did Kruti not attend Chandini's party? Answer, because she had to go to visit her grandmother at a hospital. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે how long does Kruti's grandma have to stay at the hospital? Kruti's grandma has to stay at the hospital for a week. એના પછી ક્વેશ્ચન કે who looks after the grandmother at the hospital? Answer, Kruti and her cousin looked after the grandmother at the hospital. Who has excused not to attend party? Kruti has excused not to attend the party. Find out some words for take care of. તો તે થશે look after. એના પછીનો આપણો સેક્શન સી છે તેનો ક્વેશ્ચન છે કે મેચ ધ લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ વિથ સેન્ટેન્સીસ. તો અહીં આપણને સેન્ટેન્સીસ આપ્યા છે તેમાં આપણે લેંગ્વેજ ફંક્શનને મેચ કરવાના છે. તેમાં આપણું ફર્સ્ટ છે કે કુડ યુ હેલ્પ મી ઇન ડુઈંગ ધીસ સમ? તો તે થશે મેકિંગ રિક્વેસ્ટ, એટલે ઓપ્શન બી. એના પછી છે હાઉ મેની લડ્ડુસ ડઝ ડૉક્ટર હાથી ઈટ? તો તે થશે ઓપ્શન સી આસ્કિંગ અબાઉટ નંબર્સ. 36 છે કે થ્રો મોના વોકડ ફાસ્ટ શી મિસ્ડ બસ? તો તે થશે ઓપ્શન ડી ઇન્ડિકેટિંગ કોન્ટ્રાસ્ટ. તો હવે એના પછી આપણો ક્વેશ્ચન છે કે ચૂઝ એન્ડ રાઇટ ધ એપ્રોપ્રિએટ રિસ્પોન્સ ટુ કમ્પ્લીટ ધ કન્વર્ઝેશન. તો અહીં આપણે નીચે જે ઓપ્શન આપ્યા છે તેમાંથી કરેક્ટ ઓપ્શન પસંદ કરીને આ જે રિસ્પોન્સ છે એને ક્લિયર કરવાનો છે. તેમાં આપણું 37 છે કે ટીચર બ્લેન્ક પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ સ્ટુડન્ટ રિપ્લાઇડ ધ ક્લાસ સ્ટાર્ટેડ એટ 9 AM.
તો તેમાં આપણે લખી શકીએ કે સિન્સ વેન હેઝ ધ ક્લાસ સ્ટાર્ટેડ, એટલે તેનો ઓપ્શન થશે બી. એના પછી આપણું 38 છે કે અનિતા સેઝ પ્લીઝ બ્લેન્ક મેકિંગ રિક્વેસ્ટ, તો રાજ રિપ્લાઇડ સર્ટનલી આઈ વિલ ટેક કેર ઓફ ધેમ, તો તે થશે કે ટર્ન ઓફ ધ લાઇટ્સ વેન યુ લીવ, એટલે ઓપ્શન ડી. એના પછી 39 છે કે રવિ આસ્ક હાઉ મચ બ્લેન્ક આસ્કિંગ અબાઉટ ક્વોન્ટિટી, તો શેફ રિપ્લાઇડ અબાઉટ 2 cups ઓફ ફ્લોર, તો આપણે એનો ક્વેશ્ચન પૂછી શકીએ કે ઓપ્શન એ ફ્લોર ઇઝ નીડેડ ફોર ધ રેસીપી. એના પછી આપણું સી ક્વેશ્ચન છે કે કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સીસ ચૂઝિંગ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન ફોકસિંગ ધ ફંક્શન, તો આપણે કરેક્ટ ફંક્શન લઈને બીજા જે સેન્ટેન્સીસ છે તેને આપણે પૂર્ણ કરવાના છે. તો આપણું 14 નંબરનું ક્વેશ્ચન છે હાઉ મચ વોટર બ્લેન્ક આસ્કિંગ અબાઉટ ક્વોન્ટિટી, તો આપણે લખી શકીએ કે હાઉ મચ વોટર શુડ વી ડ્રિંક એવરી ડે, એટલે ઓપ્શન એ. એના પછી 41 છે કે વુડ બ્લેન્ક મેકિંગ રિક્વેસ્ટ, તો તેને આપણે લખી શકીએ કે વુડ યુ મેક રિક્વેસ્ટ, વુડ યુ બાય સમ બુક્સ ફોર મી, એટલે એનો ઓપ્શન સી થશે. એના પછી આપણું 42 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે કે રાહુલ બ્લેન્ક કમ્પેરિંગ થિંગ્સ, તો તે થશે રાહુલ ઇઝ ક્લેવર દેન રોહન, એટલે ઓપ્શન એ થશે. એના પછીનું ડી છે કે કમ્પ્લીટ ધ પેરેગ્રાફ બાય ચૂઝિંગ એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ ફ્રોમ ધી બ્રેકેટ, આ બ્રેકેટમાં વર્ડ્સ આપ્યા છે તેને યુઝ કરીને આપણે નીચેનો જે પેરેગ્રાફ છે પૂર્ણ કરવાનું છે. તો એમાં આપણે થશે કે એન્ડ વેન ધ કોલેજ ટર્મ એન્ડેડ આઈ પેક્ડ ઇન હેસ્ટ એન્ડ લેફ્ટ ફોર દહેરા અર્લીયર દેન યુઝ્યુઅલ, આઈ વોઝ નર્વસ એન્ડ એક્સિયસ એઝ ધ ટ્રેન એન્ટર્ડ દેવલે. એના પછીનો ઈ છે કે ફાઇન્ડ આઉટ ધ નિયરેસ્ટ મિનિંગ, એમાં આપણું ફર્સ્ટ છે કે અઝ્યુમ, તો તે થશે ઓપ્શન સી ગેસ. એના પછી 45 છે બર્ડન, તો તે થશે ઓપ્શન સી લોડ. એના પછી છે યેલ, તો તે થશે ઓપ્શન સી શોટ. એના પછી આપણું સેક્શન ડીનો ક્વેશ્ચન છે કે રીડ ધ ડાયલોગ એન્ડ ટર્ન ઇન્ટુ ધ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ, તો આપણને નીચે ડાયલોગ આપી તે રીડ કરવાનો છે અને તેને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં કન્વર્ટ કરવાનો છે. તો આપણો ડાયલોગ છે કે પ્રિયાંશી આસ્ક હાય સુનિલ હાવ આર યુ, સુનિલ સેઝ ફાઇન થેન્ક્સ, હાવ આર યુ ફ્રી નાઉ, પ્રિયાંશી સેઝ યસ પ્લીઝ ટેલ મી યોર પ્રોબ્લેમ. તો આપણે લખી શકીએ કે પ્રિયાંશી ગ્રીટેડ સુનિલ એન્ડ આસ્ક્ડ him how he was. Sunil told her that he was fine and thanked her. He inquired her if she was free. Then Priyanshi agreed and requested him to tell her his problem. એના પછી બી છે કે જોઈન ધ સેન્ટેન્સીસ યુઝિંગ ધ એપ્રોપ્રિએટ કન્જક્શન ઇન ધ બ્રેકેટ, તો નીચે આપણના બ્રેકેટમાં કન્જક્શન આપ્યા છે તેને યુઝ કરીને વાક્યને જોડવાના છે. તો આપણું 47 છે કે ધ કિંગ વોઝ કાઇન્ડ એન્ડ જીનિયસ, પીપલ લવડ હિમ વેરી મચ, તો આપણે લખી શકીએ કે ધ કિંગ વોઝ કાઇન્ડ એન્ડ જીનિયસ દેર ફોર પીપલ લવડ હિમ વેરી મચ. એના પછી છે કે અપૂર્વા મસ્ટ ફોલો ધ સ્કૂલ રૂલ્સ, શી વિલ હેવ ટુ સફર, તો તે થશે અપૂર્વા મસ્ટ ફોલો ધ સ્કૂલ રૂલ્સ અધરવાઇઝ શી વિલ હેવ ટુ સફર. એના પછી 49 છે કે રોહન હેઝ a nice bag, Sohan has a nice bag, તો તે થશે રોહન એન્ડ સોહન હેવ અ નાઇસ બેગ. એના પછી આપણું ક્વેશ્ચન સી છે કે ડુ એસ ડાયરેક્ટેડ, તેમાં આપણું 50 છે કે આર દે પ્રેઝન્ટ ઇન ધ ક્લાસીસ, દે આર એક્ટિવ સ્ટુડન્ટ્સ, દે હેલ્પ ધેર ફેમિલીઝ ઓલ્સો, સ્ટાર્ટ લાઇક ધીસ ઇઝ ધ પ્રેઝન્ટ, તો આપણે લખી શકીએ કે ઇઝ હી પ્રેઝન્ટ ઇન ધ ક્લાસીસ એન્ડ હી ઇઝ એક્ટિવ સ્ટુડન્ટ, he helps his family also. એના પછી 51 છે મિસ્ટર પટેલ called his son, he asked about his result, he advised him not to waste his time, start like this Mrs. Patel called her daughter, તો આપણે લખી શકીએ કે Mrs. Patel called her daughter, she asked about her result, she advised her not to waste her time. એના પછી ડી છે કે સિલેક્ટ એન્ડ રાઇટ ધ ક્વેશ્ચન ટુ ગેટ ધ અંડરલાઇન વર્ડ્સ ઓર ફ્રેઝ એઝ ધેર આન્સર, તો નીચે જે આપણે સેન્ટેન્સમાં અંડરલાઇન કરેલા વર્ડ્સ છે તે એના આન્સરમાં આવી રીતે ક્વેશ્ચન બનાવવાના છે. તો આપણું 52 છે કે અલ્કેશ વેન્ટ ટુ એરપોર્ટ બાય ટેક્સી, તો આપણે તે પૂછી શકીએ કે હાઉ ડીડ અલ્કેશ ગો ટુ એન એરપોર્ટ, એટલે ઓપ્શન સી. એના પછી 53 છે કે શી હેઝ 5 cows, તો આપણે લખી શકીએ કે હાઉ મેની cows ડઝ શી હેવ. એના પછી 54 છે કે પીપલ ગો ટુ થિયેટર ટુ વોચ અ ફિલ્મ, તો તે થશે વાય ડુ ધ પીપલ ગો ટુ ધ થિયેટર. એના પછી
આપણું સેક્શન ઈ છે, એનો ક્વેશ્ચન છે કે રાઇટ એની વન પેરેગ્રાફ ઇન અબાઉટ 125 વર્ડ્સ ઓન ધ ફોલોઈંગ. તો આપણો જે ટોપિક છે તે છે અ ફેસ્ટિવલ આઈ લાઇક ધ મોસ્ટ. તો આપણે લખી શકીએ કે દિવાળી. હું અહીંયા દિવાળી પર લખું છું, તમે તમારા ફેવરેટ ફેસ્ટિવલ પર લખી શકો છો. તો તે થશે દિવાળી ઇઝ અ ફેસ્ટિવલ ઓફ લાઇટ સેલિબ્રેટેડ વિથ ગ્રેટ એન્થઝમ એક્રોસ ઇન્ડિયા. People clean, kind and decorate their homes. Lights, diyas and candles stand. Beautiful Rangolis designs. Formulas come together to perform prayers of Goddess Lakshmi for prosperity and well. Being the festival is a time for sharing sweets and gifts with friends and relatives. Children enjoy bursting crackers and sparkles. Diwali symbolizes the triumph of light over darkness and good over evil, બ્રિંગિંગ જોય, હોપ એન્ડ યુનિટી અમોંગ પીપલ. તો આપણે આ રીતે તેનો જે પેરેગ્રાફ છે લખી શકીએ છીએ. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે કે ડ્રાફ્ટ એન્ડ ઈમેલ ઓન બિહાફ ઓફ મનીષ પટેલ ઇન અબાઉટ 30 વર્ડ્સ ઇન્વાઇટિંગ હિઝ ફ્રેન્ડ અમિત ચૌહાણ on the annual day celebration on his school on amc1135@gmail.com. તો આપણે લખી શકીએ કે ટુ amca1135@gmail.com ફ્રોમ મનીષ પટેલ 123@gmail.com. સબ્જેક્ટ ઇન્વાઇટિંગ ટુ એન્યુઅલ ડે સેલિબ્રેશન. તો આપણે આ રીતે લખી શકીએ કે ડિયર અમિત, આઈ હોપ યુ આર ડુઇંગ વેલ. માય સ્કૂલ ઇઝ હોલ્ડિંગ ઇટ્સ એન્યુઅલ સેલિબ્રેશન સૂન. It would give me immense pleasure if you could join us for the event. Please let me know if you can make it. Best regards, મનીષ પટેલ. તો આપણે આ રીતે એનો જે ઈમેલ છે એ ડ્રાફ્ટ કરી શકીએ છીએ. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે કે પ્રિપેર રિપોર્ટ ઓન ધ સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલ સેલિબ્રેટેડ એટ યોર સ્કૂલ. વેન વોઝ ઇટ? તો આપણા પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે, તો આપણે એના પર લખી શકીએ કે ધ એન્યુઅલ સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલ એટ સ્વામી વિવેકાનંદ વિદ્યાલય વોઝ હેલ્ડ વિથ ગ્રેટ એન્થઝમ એન્ડ સ્પોર્ટિંગ spirit of November 2020, splitting from November 25th of November 27th 2025 at school ground. Students from all four houses participate in the various tracks and field events as well. It is team sports like football, basketball, volleyball, etc. The festival was inaugurated by the chief guest MSPT Usha, the queen at Indian track and field. The festival conclude with regard prize and distribution ceremony. Medals and trophies were awarded to the winners of. તો આપણે આ રીતે તેનો જે ઈમેલ છે અરે એ જે રિપોર્ટ છે તે લખી શકીએ છીએ. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે કે ડિસ્ક્રાઇબ ધ પિક્ચર ઇન અબાઉટ 10 સેન્ટેન્સીસ. તો અહીંયા આપણને નીચે પિક્ચર આપ્યું છે, તેને આપણે 10 સેન્ટેન્સીસમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે. તો આપણે તો લખી શકીએ ધ ઇમેજ ડિપિક્ટ્સ અ રેની ડે સ્કીન વિથ અ several children playing and walking in the rain. There are puddles at water on the side, walk and street, and some people are using umbrellas. A purple car is driving through a large puddle, splashing water. The children appear to be enjoying the weather. Some jumping in paddles and while a few are wearing raincoats and boots. The scene also includes some greenery and building in the background. તો આપણે આ રીતે તેને ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ. તો અહીં આપણો આ જે સ્વાધ્યાય પોથીના ક્વેશ્ચન્સ છે પૂર્ણ થાય છે. જો તમને આમાં કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો અને આપણી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.